کے رسولوں پر، اس کے کتابوں پر، اس کے فرشتوں پر، آخرت پر، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لاؤ۔ میرے ماں اور بہنوں، آخرت پر ایمان لانے کا مفہوم کیا ہے؟ آخرت پر ایمان لانے کا مفہوم یہ ہے وفات کے بعد سے لے کے اہل جنت کے جنت میں جانے تک کے بارے میں، اہل جہنم کے جہنم میں جانے تک کے بارے میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو باتیں آئی ہے اس کو ماننا، اس کی تصدیق کرنا، اس پر پختہ اعتقاد کرنا۔ اس عقیدے کے بغیر ہمارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ میرے ماں اور بہنوں، فکر آخرت کی ابتدا موت سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ نمبر 3 آیت نمبر 185 میں ارشاد فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ ہر جاندار موت کا مزہ چکھنے والی ہے، تم سب اپنا پورا اجر قیامت کے روز پانے والے ہو۔ اصل کامیاب وہ ہے جو وہاں آتش جہنم سے بچ جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، رہی یہ دنیا تو ظاہر فریب چیز ہے۔ میرے ماں اور بہنوں، موت سے کوئی بھی انسان بھاگ نہیں سکتا، خواہ وہ اپنے آپ کو مضبوط قلعوں میں ہی کیوں نہ بند کر لے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لذتوں کو مٹانے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو۔ میری ماں اور بہنوں، موت کے وقت سخت تکلیف ہوتی ہے، یہی وجہ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے وقت کلمہ پڑھتے جا رہے تھے اور یہ کہتے جا رہے تھے یقیناً موت کی سخت تکلیف ہوتی ہے، یقیناً موت کے وقت سخت تکلیف ہوتی ہے، یقیناً موت کے وقت سخت تکلیف ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی موت کی تمنا نہ کیا کرے، کیونکہ جان کنی کی تکلیف بڑی سخت تکلیف ہوتی ہے، جان کنی کی تکلیف بڑی سخت ہوتی ہے۔ اس لیے میرے ماں اور بہنوں، ہمیں موت کی تمنا نہیں کرنا چاہیے، موت آنے کی دعا بھی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ موت کو کثرت سے یاد کرنا چاہیے اور رب سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے پروردگار مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہوگی، اور مجھے اس وقت فوت کر دینا جب تک میرے لیے وفات بہتر ہوگی۔ میرے ماں اور بہنوں، حقیقت یہ ہے ایک انسان کو موت کے وقت یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا اخروی انجام کیسا ہوگا، وہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں۔ کیونکہ میری بہنوں، جب مومن بندے کی دنیا سے رخصتی اور آخرت کی طرف روانگی کا وقت آتا ہے تو اس کے پاس آسمان سے دو روشن چہروں والے فرشتے آتے ہیں، اپنے ساتھ جنت کا لباس، جنت کی خوشبو، جنت کا کفن ساتھ لے کر آتے ہیں اور مومن بندے سے تاحد قریب نگاہ پھیل کر بیٹھ جاتے ہیں اور اس سے اور قریب آ جاتے ہیں اور قریب آ جاتے ہیں اور قریب آ جاتے ہیں، کہتے ہیں اے پاکیزہ روح اپنے پروردگار کی مغفرت کی طرف چل، اے پاکیزہ روح اپنے پروردگار کی رحمت کی طرف چل، اے پاکیزہ روح اپنے پروردگار کی مغفرت کی طرف چل۔ تو اس کی روح اس کے جسم سے ایسے آسانی سے نکل پڑتی ہے جیسے مشکیزے سے پانی کا قطرہ بہہ پڑتا ہے۔ پھر اس کی روح کو ایک فرشتہ پکڑتا ہے، ایک لمحہ بھی نہیں گزرتا دوسرا فرشتہ اس کو جنت کے کفن میں، خوشبودار کفن میں لپیٹ لیتا ہے۔ پھر آسمانی دنیا کی طرف اڑتے ہیں۔ جب بھی فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے گزرنا ہوتا ہے تو وہ فرشتے دریافت کرتے ہیں یہ کس کی روح ہے، یہ پاکیزہ روح کون ہے؟ تو وہ فرشتے جواب دیتے ہیں فلاں کا بیٹا فلاں ہیں، فلاں کا بیٹا فلاں ہیں، فلاں کا بیٹا فلاں ہیں۔ وہ اس کا بہترین نام ذکر کرتے ہیں جس طرح اس کا دنیا میں بڑی عزت کے ساتھ نام پکارا جاتا تھا۔ پھر اور مزید اوپر لے جاتے ہیں یہاں تک کہ اس کے استقبال کے لیے فرشتے آسمان کے دروازے کھول دیتے ہیں، یہاں تک کہ جس فرشتوں کی جماعت سے گزر ہوتا ہے مخرب فرشتے مومن بندے کی روح کے ساتھ چلتے ہیں یہاں تک کہ وہ آسمانی دنیا تک پہنچ جاتا ہے۔ تو اللہ عز و جل فرماتے ہیں میرے مومن بندے کے نام اعمال علیین میں رکھ دو اور اس کی روح جسم میں قبر کے ساتھ واپس لوٹا دو، یہاں تک کہ اس کی روح کو خبر میں واپس لوٹا دیا جاتا ہے۔ میرے ماں اور بہنوں، اسی طرح جب کافر بندے کا دنیا سے رخصتی اور آخرت کی طرف روانگی کا وقت آتا ہے تو اس کے پاس آسمان سے دو سیاہ چہروں والے فرشتے آتے ہیں، اپنے ساتھ سخت بدبودار ٹاٹ کا کفن لے کر آتے ہیں۔ پھر
काफिर बंदे की रूह से ताहत निगाह फैल कर बैठ जाते हैं, फिर उससे और करीब आ जाते हैं, और करीब आ जाते हैं, और करीब आ जाते हैं, यहाँ तक कि उसके सराहने बैठ जाते हैं। कहते हैं, ए खबीस रूह निकल, तेरा रब तुझसे बड़ा ही नाराज है। ए खबीस रूह निकल, तेरे परवरदिगार के गुस्से और गजब की तरफ चल। उसकी रूह उसके जिस्म से निकलना नहीं चाहती, परवरदिगार से अर्ज करती है, परवरदिगार से फरियाद करती है, रब्बना अखरिजना नामल सालिहन गैरल्लज़ी कुन्ना नामल। परवरदिगार मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दे ताकि मैं दुनिया में जाकर नेक आमाल कर लूं। परवरदिगार फरमाता है, नहीं नहीं, ये तो बस एक खौल है जिसका तू खाइल हो रहा है, तेरे पसे पुश्त तो बरज़खी जिंदगी है। फिर उसकी रूह उसके जिस्म से निकलना नहीं चाहती कि फरिश्ते उसके चेहरे और पीठ पर मारते हैं। उसकी रूह उसके जिस्म से निकलना नहीं चाहती कि फरिश्ते उसकी रूह के साथ सख्ती करते हैं। रूह उसके जिस्म से निकलना नहीं चाहती। इस बारे में अल्लाह ताला सूरह क़ियामा में इरशाद फरमाते हैं, कल्ला इज़ा बलगतित तराही वखील मन राक वज़न्ना अन्नहुल फिराक वल्तफ़तिस साक़ु बिस्साक़ इला रब्बिका यौमा इज़निल मसाक़। जब काफिर बंदे की रूह कांधे और सीने के दरमियान यानी हंसली तक पहुंच जाएगी, तब काफिर बंदा कहेगा, है कोई झाड़ फूक करने वाला? और वो समझ जाता है कि ये वक्त दुनिया से रुखसती का है। फरिश्ते कहेंगे, नहीं नहीं, अब तो रुकना नहीं, बस तेरे परवरदिगार की तरफ चलना है। उसकी रूह उसके जिस्म से निकलना नहीं चाहती कि फरिश्ते उसकी रूह को जिस्म से इस तरह खींच कर निकाल लेते हैं जैसे कांटेदार लोहे की सलाख को गीले ऊन से खींच के निकाल लिया जाता है। फिर फरिश्ते उसको सख्त बदबूदार टाट के कफन में लपेट लेते हैं, फिर आसमानी दुनिया की तरफ उड़ते हैं। फरिश्तों की जिस जमात के पास से गुजर होता है, फरिश्ते कहते हैं, ये खबीस रूह कौन है जिससे सख्त मुर्दार की बदबू आने लगती है? तो उसका बदतरीन नाम बताते हैं, कहते हैं ये फलां का बेटा फलां है, फलां का बेटा फलां है। फिर आसमानी दुनिया की तरफ उड़ते हैं तो आसमान के दरवाजे उसके लिए खोले नहीं जाते, आसमान के दरवाजे उसके लिए खोले नहीं जाते। अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाता है, इस खबीस रूह के नामे आमाल को जमीन के निचले हिस्से सिज्जीन में रख दो और उसकी रूह को उसकी खबर में वापस लौटा दो। आसमान से फरिश्ते उसकी रूह को बड़ी सख्ती के साथ नीचे फेंक देते हैं। मेरे माँ और बहनों, मौत के बाद से लेकर क़यामत की सुबह तक एक इंसान खबर में रहेगा जिसे बरज़खी जिंदगी कहते हैं। जब मोमिन बंदे की मैयत को उसके घर वाले दफना कर वापस आते हैं तो उसके पास आसमान से दो फरिश्ते आते हैं, रोशन सियाह रोशन चेहरों वाले, जिसका नाम मुनकिर नकीर होता है। मोमिन बंदे की खबर में आते हैं, मोमिन बंदे को खबर में बिठाते हैं और उससे सवाल करते हैं, तेरा रब कौन है? तो वह जवाब देता है कि मेरा रब अल्लाह है। फिर उससे दूसरा सवाल दरियाफ्त करते हैं, वो कौन शख्स था जो तुम्हारे दरमियान भेजा गया था? वो कहता है, वो तो नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे जो हमारे दरमियान भेजे गए थे। फिर उससे तीसरा सवाल दरियाफ्त करते हैं, तेरा दीन क्या है? तो वो जवाब देता है कि मेरा दीन तो इस्लाम है। फरिश्ते उससे कहते हैं, ये बातें तुम्हें कैसे मालूम हुई? तो फरिश्ता कहता है, मैंने रब की किताब को पढ़ा, उस पर ईमान लाया, उसकी तस्दीक की, फिर रब का ये फरमान सुना, जो लोग अल्लाह ताला पर ईमान लाते हैं अल्लाह ताला उन लोगों को साबित खदमी अता करता है। आसमान से निदा आती है, ये बंदा सच कहता है, इसे जन्नत का लिबास पहना दो, जन्नत का बिस्तर बिछा दो, जन्नत की तरफ उसके लिए खिड़की को खोल दो, यहाँ तक कि जन्नत की ठंडी ठंडी खुशबू वाली हवा इसकी मैयत तक पहुँचती रहती है क़यामत की सुबह तक। मेरे माँ और बहनों, जब काफिर बंदे की मैयत को उसके घर वाले दफना कर वापस लौटते हैं तो उसके साथ क्या होता है? उसके पास सियाह चेहरों वाले दो फरिश्ते आते हैं जिसका नाम मुनकिर नकीर होता है। काफिर बंदे की मैयत को खबर में बिठाते हैं और उससे सवाल दरियाफ्त करते हैं, तेरा रब कौन है? तो वो जवाब देता है कि मैं इस बारे में नहीं जानता। फिर उससे दूसरा सवाल दरियाफ्त करते हैं, तेरा दीन क्या है? तो वो जवाब देता है कि मैं इस बारे में भी नहीं जानता। तीसरा उससे सवाल दरियाफ्त करते हैं,
شخص تھا جو تمہارے درمیان بھیجا گیا تھا